हाँ जी, फिर अज का अपना जो टॉपिक है जी अज की अपनी क्लास है सो ये आप डिस्कस करांगे बैरीयर टू ट्रेड जिन्होंने आप टैरिफ कह दें तो आप थोड़ा कोशिश करांगे कि सारे ही कंसैप्ट है भी वो क्लीयर करके चंगी तरह समझे जान। सो शुरू करते हैं अज की अपनी क्लास नूं। सो सारे नालों पहला मैं तुहानूं लै जाना स्क्रीन प्रैजेंटेशन ते। वेट अ मिनट। सो स्क्रीन सारे नूं विजिबल हो रही है? हो रही है। मैं ऑडिबल तो है ना मैडम चंगी तरह? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो आप हुण फिर शुरू करते हैं अज का अपना जिहड़ा भी टॉपिक हैगा सी। सो मैं इनू सारे नालों पहला प्रैजेंटेशन ते लै जाना। सो अपना जिहड़ा टॉपिक सीगा बैरीयर टू ट्रेड टैरिफ्स। सो आप इहदी गल करनी आ। सो सारे नालों पहला आप इंट्रोडक्शन दे विच वेखांगे कि जदों भी आप इंटरनैशनल ट्रेड करते हैं सो आप करते क्यों इंटरनैशनल ट्रेड। सो जिहदे करके जिहड़ा अपना भी प्रॉफिट हैगा वो मैक्सीमाइज़ किया जा सके। तो ये पिछे रीजन भी आ जे आप ट्रेड करते हैं इंटरनैशनल ट्रेड करते हैं उहदे उत्ते जदों आप रिस्ट्रिक्शन नहीं लाउंदे, कहण दा भाव जदों भी आप इंपोर्ट ड्यूटी एक्सपोर्ट ड्यूटी उहदे बारे ही आप गल करनी है वैसे चैप्टर दे विच। सो जदों आप ये नहीं लगाउंदे सो इहदे नाल की हुंदा भी कंपीटीशन की भावना पैदा हुंदी आ ते इहदे करके जिहड़ा भी कमोडिटी वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस की जाती आ सो वो बहुत ही वधिया तरीके नाल घट कॉस्ट दे विच प्रोड्यूस की जाती है। सो इस जो भी आप टॉपिक कर रहे हैं टैरिफ वगैरह फिर एक कंट्री लगाना शुरू कर देंगे हैं या फिर कह लो भी प्रोटैक्शन देने लई, ठीक है। सो ये पर यही गल इत्थे की जा रही है भी बट इन रियलिटी कि बहुत सारिया जिहड़ियां कंट्रीज़ हैगियां भी आप इनू कहने तो है कि हाँ भी आप इंटरनैशनल ट्रेड दे विच आप फ्री ट्रेड करना है बट सारिया ही कंट्रियां आपदे जिहड़े उद्योग हुंदे ने जिहड़ियां उन्हां दी कंट्री दे विच उन्हां नूं बचाउण लई या फिर होर भी बहुत सारे रीजन होंगे। आप टाइप्स नूं भी डिस्कस करांगे जिहड़े भी टैक्स के टाइप्स ने टैरिफ के टाइप्स। सो वो लगाउंदे हैगे आ सो जिहदे करके वो प्रोटैक्ट किया जा सके या फिर उन्हां दे डिफरेंट मोटिव हो सकते हैं। तो वो टैरिफ लगाउंदे किहदे ते आ वो गुड्स या फिर सर्विसेज जिहड़ियां भी हुंदियां ने जदों आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं उन्हां ते लगाउंदे आ। सो आप वेखदे हैं। सो सारे नालों पहलां आप मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ टैरिफ्स दी आप गल करांगे। सो टैरिफ वैसे हुंदा की है? सो टैरिफ एक इहो जी एक ड्यूटी हुंदी है या फिर कह सकते हैं एक इहो जिहा टैक्स हुंदा एक कर हुंदा जिहड़ा कि इंपोज किया जांदा। किहदे द्वारा इंपोज किया जांदा? वो जिहड़ी भी कंट्री है जिथे जिहड़े कंट्री दे विच कोई प्रोडक्ट आ रहा किसी दूसरी कंट्री तो आ सकता या फिर आप किसी दूसरी कंट्री दे विच भेज रहे हैं सो वो दूसरी कंट्री भी लगा सकती है या फिर आप जिहड़ी कमोडिटी बाहर जा रही है उहदे ते भी लगा सकते हैं तो जिहड़ी कमोडिटी अपने देश दे विच आ रही है आप उहदे ते भी लगा सकते हैं। सो गौरमेंट हुंदी है कंट्री दी ये जिहड़ी भी कमोडिटी हुंदी है या फिर सर्विसेज गुड सर्विसेज की जिहड़ी आपां हुणे गल कीती सीगी उन्हां ते जिहड़े भी ये कह सकते हैं जी ड्यूटी एंड टैरिफ टैक्स हुंदे आ ये लगाए जांदे आ सरकार द्वारा। तो किहड़ी बाउंड्री दे विच इत्थे एक नैशनल बाउंड्री एक टर्म आई आ। सो ये जिहड़ी भी कमोडिटी है भी अपने जदों देश की बाउंड्री दे विच आउंदी है आप फिर ही उहदे ते की लगा सकते हैं टैक्स या फिर ड्यूटी लगा सकते हैं। हुण ये तां सीगा मीनिंग कि जदों भी कोई कंट्री कि कोई भी टैक्स कोई भी कमोडिटी आ रही है उहदे ते आपां जदों टैक्स लगा दिंदे आ उहदा कोई भी मोटिव हो सकता वो डिपेंड करता सिचुएशन ते। ये तां सीगा मीनिंग। जे आपां गल करिए टाइप्स की सो इत्थे टाइप्स दे विच काफ़ी तरह के लगभग इत्थे 5 टाइप्स दे हैगे। वैसे तो इन्ने इंपोर्टेंट तो नहीं है बट आप ब्रीफली इनू थोड़ा बहुत पढ़ते हुए चलांगे। सो ये जिहड़े भी टैरिफ हैगे आ कैन बी क्लासीफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स और सब ग्रुप्स एज बिलो। सो मैं तुहानूं वैसे दसूंगा कि जिहड़े भी जिहड़े अपने टैरिफ हैगे आ किन्ने तरह के हैगे किन्ने प्रकार के हैगे आ। सो ये जिहड़े क्लासीफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्राइटेरियन फॉर इंपोजिशन भी तुसीं इहनूं इंपोज कर रहे हो उहदा क्राइटेरिया की है। पहली टाइप तो यह होगी। दूसरी टाइप यह है कि तुसीं तुहाडा की परपोज है जदों भी तुसीं टैरिफ इंपोज कर रहे हो किसी भी कमोडिटी ते भावें बाहर जा रही है भावें अपने देश दे विच आ रही है। सो उहदे पिछे तुहाडा परपज की है। तो दूसरे थर्ड ऑप्शन दे विच जिहड़ा थर्ड टाइप है सो इहदे विच बेसिस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन तुसीं वर्ड बहुत ही बार सुनिया भी होगा भी भेदभाव भी इहदे विच भी कुछ टाइप्स हो सकदियां भी उहदे बारे भी आपां वेखदे हां। सो फोर्थ पॉइंट आ गया भी बेसिस ऑफ प्रोडक्ट। सो प्रोडक्ट का बेसिस की है भी तुसीं उहनूं इंपोर्ट कर रहे हो एक्सपोर्ट कर रहे हो। सो ये भी उहदा की आ गया जी इहदी सब टाइप आ गई। सो एक लास्ट ऑप्शन है जी लास्ट टाइप है जिहदे विच आपां गल करांगे बेसिस ऑफ रिटैलीएशन। रिटैलीएशन की हुंदा जी एक बदला। सो इहदे विच भी 2 तरह के टाइप्स आउंदे आ भी उहनां नूं आपां वेखदे हां। सो आपां शुरू करदे हां जिहड़ी पहली सब टाइप हैगी आ। सो पहली जिहड़ी टाइप है क्राइटेरियन फॉर इंपोजिशन भी तुसीं उहनूं लागू कर किवें रहे हो। सो ये सारे नालों जिहड़ी पहली टाइप है ये आ गया स्पैसीफिक टैरिफ। सो स्पैसीफिक टैरिफ की हुंदी है जी जदों भी तुसीं किसी कमोडिटी दे क्वांटिटी या फिर फिजिकल यूनिट के अकॉर्डिंग किसी भी कमोडिटी ते तुसीं टैक्स लगा रहे हो
ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਵੀ ਅਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ, USA ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਵੀ ਕੋਈ ਕਣਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੋਮੋਡਿਟੀ ਹੈ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਠੀਕ ਆ ਵੀ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਟੈਕਸ ਲਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਟੈਰਿਫ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਕੋਮੋਡਿਟੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਟੈਰਿਫ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਐਡ ਵੈਲੋਰਮ ਟੈਰਿਫ ਦੀ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੋਮੋਡਿਟੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੋਮੋਡਿਟੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਰਾਣਾ ਐਂਡ ਵਰਮਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਆ। ਸੇ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਠੀਕ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦਾ 70% ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਚਾਰਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈਗਾ 1000 ਰੁਪੀਜ਼, ਫਿਰ 70 ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹ ਵਾਚ 1700 ਦੀ ਵਿਕਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਉਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ 1700। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਐਡ ਵੈਲੋਰਮ ਟੈਰਿਫ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕੰਪਾਊਂਡ ਟੈਰਿਫ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਪਾਊਂਡ ਵਰਡ ਬਹੁਤ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਈਵਨ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਸੋ ਕੰਪਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਕੁਝ ਮਿਕਸ ਟਾਈਪ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸੇਮ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਟੈਰਿਫ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਤਾ ਤੇ ਐਡ ਵੈਲੋਰਮ ਟੈਰਿਫ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਕਿਸੇ ਆਪਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕਿਸੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕੋਮੋਡਿਟੀ ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਕੰਪਾਊਂਡ ਟੈਰਿਫ। ਇੱਕ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਸਲਾਈਡਿੰਗ ਟੈਰਿਫ। ਵੈਸਾ ਇਹਦਾ ਇੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਸਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਸਸ ਵੈਰੀ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਇੰਪੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਲਾਈਡਿੰਗ ਟੈਰਿਫ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਗੀ ਫਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਬ ਟਾਈਪ ਸੀ, ਫਸਟ ਟਾਈਪ ਦੇ ਇਹ ਚਾਰੇ ਸਬ ਟਾਈਪ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਉਨੇ ਆ ਜੀ ਦੂਸਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਦੂਸਰੇ ਟਾਈਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਫॉर ਵਿਚ ਟੈਰਿਫ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਜ਼ਡ, ਵੀ ਟੈਰਿਫ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਰੈਵਨਿਊ ਟੈਰਿਫ ਐਂਡ ਦੂਸਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਟੈਰਿਫ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਵਨਿਊ ਟੈਰਿਫ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ। ਰੈਵਨਿਊ ਟੈਰਿਫ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਇਨਕਮ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰੈਵਨਿਊ ਟੈਰਿਫ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੈਵਨਿਊ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਹੈ ਇਹ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ USA ਕੰਟਰੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ USA, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਰੈਵਨਿਊ ਟੈਰਿਫ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਨਲੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੋਮੋਡਿਟੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਆ, ਜਦੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਈਵਨ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਮੋਡਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਰੈਵਨਿਊ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਠੀਕ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰੈਵਨਿਊ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਮੋਡਿਟੀ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰੈਵਨਿਊ ਟੈਰਿਫ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਟੈਰਿਫ ਦੀ, ਸੋ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਟੈਰਿਫ ਉਹ ਟੈਰਿਫ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਫਰਮ ਦੇ ਕੋਈ ਕੋਮੋਡਿਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਦਾ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਦਯੋਗ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪਲੋਟੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਡ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਟੈਰਿਫ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਟੈਰਿਫ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਮੋਡਿਟੀ ਆ, ਸੋ ਚਾਈਨਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਮੇਨਲੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕੋਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਸਤੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਕੋਮੋਡਿਟੀ ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਸੋ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਹ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੋ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣਗੇ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਖਰੀਦਣਗੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਲੋਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਗੁੱਡਸ ਨੂੰ ਹੀ ਖਰੀਦਣਗੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ, ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਫਰਮ ਆ ਉਹ ਗਰੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਟੈਰਿਫ। ਹੋਪ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ। ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਭੇਦਭਾਵ।
ਸੋ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਕਮੋਡਿਟੀ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਨੇ ਆ, ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਨੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ on the basis of discrimination। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 2 ਟਾਈਪਸ ਆ ਗਈਆਂ, ਇੱਕ ਆ ਗਿਆ ਨਾਨ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਟਰੀ, ਇੱਕ ਆ ਗਿਆ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਟਰੀ। ਸੋ ਨਾਨ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਟਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁੱਡਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸੇਮ ਕਮੋਡਿਟੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਠੀਕ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇੰਨਾ ਟੈਕਸ ਦਿਓ, ਬਟ ਕੀ ਪਤਾ ਦੂਸਰੇ ਕੰਟਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਫੇਵਰਡ ਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਟਰੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਭੇਦਭਾਵ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰਵੱਈਆ ਵੀ ਉਹ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਦੂਸਰੀ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸੇਮ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੇ USA ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਟੈਕਸ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਹੇ। ਬਟ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਚਾਈਨਾ ਦੀ। ਸੋ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ FDI ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਵੈਸੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੋਡਿਟੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਆ, ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ USA। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਨਾਨ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਕਮੋਡਿਟੀ ਤੇ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਲਈ ਉਹ ਸੇਮ ਹੀ ਟੈਕਸ ਰਹੂਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟੈਰਿਫ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਹੂਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੋਡਿਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾਨ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਟਰੀ ਟੈਰਿਫਸ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਣੀ ਆ ਸਮਝ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਪ ਆਫ ਟੈਰਿਫ ਤੇ, ਔਨ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਇੰਪੋਰਟ ਟੈਰਿਫ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਐਕਸਪੋਰਟ ਟੈਰਿਫ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਪੋਰਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਯਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਆਯਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਐਕਸਪੋਰਟ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੋਡਿਟੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੋਡਿਟੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਗੈਰਾ ਟੈਰਿਫ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਐਕਸਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਦਈਏ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਐਕਸਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਲਾਸਟ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਔਨ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਰਿਟੈਲੀਏਸ਼ਨ। ਸੋ ਰਿਟੈਲੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਰਿਟੈਲੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੋਡਿਟੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਦਲੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਰਿਟੈਲੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬਦਲੇ ਵਾਲੀ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਕੰਟਰੀ ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਰਿਟੈਲੀਏਸ਼ਨ ਟੈਰਿਫ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਰਿਟੈਲੀਏਟਰੀ ਟੈਰਿਫ ਆ ਪਹਿਲਾ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਾਉਂਟਰਵੇਲਿੰਗ ਟੈਰਿਫ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਟੈਲੀਏਟਰੀ ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਰਿਟੈਲੀਏਟਰੀ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੀ ਇੰਡੀਆ, ਠੀਕ ਆ, ਕੰਟਰੀ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਹੈ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕਮੋਡਿਟੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਰਹੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਕਮੋਡਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੋ ਫਰਾਂਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਭਾਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਮੋਡਿਟੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਟੈਰਿਫ ਇੰਪੋਜ਼। ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਰਿਫ ਇੰਪੋਜ਼ ਕਰਤੇ ਆਪਣੀ ਗੁਡਸ ਤੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਵਸਤੂਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਡਸ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁਡਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਰਿਫ ਇੰਪੋਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਰਿਟੈਲੀਏਟਰੀ ਟੈਰਿਫ। ਹੋਪ ਸੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਾਉਂਟਰਵੇਲਿੰਗ ਟੈਰਿਫ। ਸੋ ਕਾਉਂਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਵਰਡ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਕਾਉਂਟਰ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਾਉਂਟਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਉਂਟਰ ਕੰਟਰੋਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੈਜ਼ਰ ਲੈਣੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲਿਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹ ਜੇ ਸਟੈਪ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ, ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਸਟੈਪ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕਮੋਡਿਟੀ ਸੀਗੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਡਸ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚਾਈਨਾ, ਠੀਕ ਆ, ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਚੀਪ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਗੁਡਸ ਹੈਗੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਰਮ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ, ਚਾਈਨਾ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਬਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਭੇਜੋਗੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਐਕਸਪਲੋਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਠੀਕ ਆ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਭੇਜ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਭਾਰਤ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਗੁਡਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ
बहुत ज़्यादा हैवी टैरिफ इंपोज कर दूगा, तो ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਦੇਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹੂਗਾ ਕਿ ਠੀਕ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਜ਼ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਾਊਂਟਰਵੈਲਿੰਗ ਟੈਰਿਫ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਪਸ ਸੀਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕੱਲੀਆਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ। ਹਾਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਫੈਕਟ ਆਫ ਟੈਰਿਫ ਅੰਡਰ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਟੈਰਿਫ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਲ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਮਾਲ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਕੰਟਰੀ ਹੀ ਸਮਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਟੈਰਿਫ ਇੰਪੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਟਰੀ ਬਹੁਤ ਸਮਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਸਟ ਆਫ ਦ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਮਾਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਛੋਟੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਟੈਰਿਫ ਆਪਾਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਸਿਕ ਜੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਲਈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਥਿਊਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਅਜੰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਜੰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੀ? ਅਜੰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰਵੇਲ ਕਰਨਗੀਆਂ ਫਿਰ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਥਿਊਰੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰੂਗੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਬਟ ਇਹ ਥਿਊਰੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਪਲਾਈ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਦੀ ਥਿਊਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਕੁ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਮਾਂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਕਰਵਸ ਆਫ ਦਾ ਗਿਵਨ ਕਮੋਡਿਟੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਰਨਲ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਇਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਕਰਵਸ ਆਫ ਦਾ ਗਿਵਨ ਕਮੋਡਿਟੀ ਆਰ ਕੰਸਰਨਡ ਵਿਦ ਹੋਮ ਕੰਟਰੀ। ਸੋ ਜੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਡਿਮਾਂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਕਰਵ ਦੀ, ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਹੋਮ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਵ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕਮੋਡਿਟੀ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਾਂ ਥਿਊਰੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕਮੋਡਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਦਾ ਗਿਵਨ ਡਿਮਾਂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਕਰਵਸ ਰਿਮੇਨ ਕਨਸਟੈਂਟ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਗਿਵਨ ਡਿਮਾਂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਕਰਵ ਰਿਮੇਨ ਕਨਸਟੈਂਟ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਕਰਵਸ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਕਨਸਟੈਂਟ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਤੀਸਰੀ ਅਜੰਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ देयर इज नो चेंज इन ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਟੇਸਟ। ਵੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਟੇਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਹੈਗੇ ਆ ਅਦਰ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਮਨੀ ਇਨਕਮ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਏ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਨਕਮ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੇਨਲੀ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਟਰੀ ਵੀ ਸਮਾਲ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਟੇਸਟ ਆਫ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਵੀ ਉਹ ਸੇਮ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ फोर्थ अजम्पशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀ देयर इज एन absence of technological improvement। ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਕਲ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਆਪਾਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਲਈ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਕਲ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਅਬਸੈਂਸ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਥਿਊਰੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਕਲ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਵੇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਤੇ ਐਕਸਟਰਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ। ਵੈਸੇ ਐਕਸਟਰਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੀ ਆ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਐਕਸਟਰਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਉਹ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਬਟ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕਿਸੇ ਤੀਸਰੇ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੜਕ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਆ, ਉਹ ਪਰਸਨ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆਪਦੀ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਡੇਲੀ, ਬਟ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਾਰ ਡਰਾਈਵ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਉਹ ਬਾਈਕ ਡਰਾਈਵ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਆ? ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਾਰ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦਾ, ਸੋ ਕਾਰ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਧੂਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਸੋ ਉਹ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਨਾਲ এনवायरमेंट ਦੇ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੁਰ ਕੇ ਆਪਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਵੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਕਸਟਰਨੈਲਿਟੀਜ਼। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਗੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਕਸਟਰਨੈਲਿਟੀਜ਼। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਕਸਟਰਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਵੀ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਜਿੱਥੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਿਸੇ ਦੋ ਪਰਸਨ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤੀਸਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਕਸਟਰਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਦਰ ਫੈਕਟਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਨ ਚੇਂਜ ਇਨ ਕਾਸਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ।
ठीक है भी ये तुहानू गल लगी होनी है समझ। तो 5th पॉइंट दे विच ये गल कीती गई है भी नो टैरिफ इज इंपोज्ड बाय द होम कंट्री ऑन द इंपोर्ट ऑफ मैटेरियल दैट आर रिक्वायर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग द गिवन कमोडिटी। इहदा की मतलब है जी, इहदा मतलब यही है कि जदों भी कोई होम कंट्री है, सो आपां मेनली होम कंट्री की गल कर रहे हैं, सो ये जो भी कोई कमोडिटी आप बनाने लई, सो जेडे भी प्रोडक्शन जो कुछ भी आप प्रोडक्शन किसी भी चीज़ की कर रहे हैं, किसी भी गुड की, सो जिहड़ी चीज़ की आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, सो वो लिए आप की कर रहे हैं, बाहरों कोई चीज़ मंगा रहे हैं किसी फॉरन कंट्री तो, सो उन्होंने कोई टैरिफ नहीं लगाया जा रहा। जिहड़ी चीज़ नूं आपां प्रोडक्शन कर रहे हैं, जिहड़ी चीज़ की, जिहड़ी गुड्स की, सो उन्हों दे प्रोडक्शन लई आपां जिहड़ी भी चीज़ बाहरों मंगा रहे हैं, जिहड़ा भी कच्चा माल हो सकता, रॉ मटीरियल आ, फिर उन्होंने ते कोई टैरिफ इंपोज नहीं किया जा रहा। 6th पॉइंट यह है, 6th अजम्पशन कि देयर इज नो चेंज इन फॉरन प्राइजेज ऑफ द कमोडिटी। सो जिहड़ी भी कमोडिटी आपां की कर रहे हैं, आपां दूजा कर रहे हैं, बना रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, सो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई फॉरन प्राइजेस ਦੇ ਵਿੱਚ कमोडिटी ਦਾ भी कोई ਆਪਾਂ ਨੂੰ नहीं ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਬਦਲਾਵ नहीं ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ। द होम कंट्री इज द स्मॉल कंट्री। सो ये आप पहला ही गल थ्योरी ਦੇ ਵਿੱਚ समझ ਲਈ ਸੀ कि ਆਪਾਂ स्मॉल कंट्री की गल कर रहे हैं। सो होम कंट्री की है, एक स्मॉल कंट्री है। सो आप इन्हां गल्लां नूं मन के चलांगे, फिर ही जिहड़ी अपनी थ्योरी है वो प्रिवेल करेगी, मन्नी जाएगी चंगी तरह। द टैरिफ इज इंपोज्ड बाय द होम कंट्री ऑन द गिवन कमोडिटी। सो टैरिफ की है इंपोज किया जा रहा होम कंट्री द्वारा वो गिवन कमोडिटी ते। सो आप ये बारे भी वेखांगे डायग्राम च बहुत ही चंगी तरह। देयर इज एन एबसेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कोस्ट। सो ये आप मान के चलते हैं कि ठीक है भी आपकी कंट्री की गल है, ये आप ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नूं आप ऐड नहीं करते। वैसे चलो ये तो अनरियलिस्टिक टाइप ही गल हैगी आ, बट आप अजम्पशन के मन के चलते होंगे आ कि एबसेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कोस्ट जी कि मोबिलिटी कोस्ट है भी वो नहीं होएगी। तो द वर्ल्ड सप्लाई कर्व ऑफ कमोडिटी इज परफेक्टली इलास्टिक। सो इलास्टिक का मतलब तुसीं सारे समझते हो ना, परफेक्टली इलास्टिक कि ये थोड़ा बहुता प्राइजेस के चेंज आने नाल भी ये काफ़ी चेंजेस आते हैं। सो की है जी, वर्ल्ड सप्लाई कर्व की है कमोडिटी की, वो परफेक्टली इलास्टिक है। तो 2 पॉइंट रह गए होर अजम्पशन दे कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी टेक प्लेस एट इनक्रीजिंग कोस्ट। इनक्रीजिंग कोस्ट का की मतलब है जी कि जो भी आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, सो वो जिहड़ी भी आपां नूं कॉस्ट पै रही है, इनक्रीजिंग कॉस्ट का जिहड़ा फैक्टर है जी वो तुहानूं वेखण नूं मिलेगा। तो जिहड़ा लास्ट पॉइंट है ये गल की गई है भी इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स एंड होम प्रोड्यूस्ड प्रोडक्ट आर परफेक्ट सबस्टिट्यूट। सो ये गल की जा रही है भी जो चीज़ आपां मंगा रहे हैं तो जो कुछ आप अपने देश दे विच बना रहे हैं, प्रोडक्शन की जा रही है, सो ये एक दूजे दे सबस्टिट्यूट हैगे आ। सबस्टिट्यूट का मतलब यही हुंदा कि आप एक चीज़ नूं दूजी थां ते यूज़ कर सकीए। ठीक है, जिवें कि जो आप चीज़ बाहरों मंगा रहे सके, जो आप अपने देश दे विच प्रोडक्शन करना शुरू कर दईए, सो की होगा भी वो आप अपने देश नाल भी काम चला सकते हैं, जिहड़ी भी कमोडिटी होएगी। सो हुण ये तां गल सीगी अजम्पशन दी। हुण आपां गल करांगे कि एक कैंडल बर्गर नाम के परसन होए आ, इन्होंने 8 इफेक्ट दसे आ टैरिफ दे। ठीक है, इन्होंने 8 इफेक्ट दसे आ टैरिफ दे कि पार्शल इक्विलिब्रियम जो आप अप्रोच पढ़ रहे थे। सो ये किहड़े अप्रोच किहड़े पॉइंट है, इन्होंने मैं एक बार वैसे तुहानूं ब्रीफली दस देना, फिर आप कोशिश करांगे कि इन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ ही डिटेल दे विच समझा जाए। सो सारे नालों पहला ऑप्शन की है जी, पहला जिहड़ा पॉइंट है ये विच की है जी प्रोटेक्टिव और प्रोडक्शन इफेक्ट। ये है पहली टाइप है जी। तो दूसरी टाइप है कंजम्पशन इफेक्ट, थर्ड है रेवन्यू इफेक्ट। सो कंजम्पशन का तुसी मतलब सारे नालों पहला जे आपां वेखिए प्रोटेक्टिव ते प्रोडक्शन का मतलब है कि उत्पादन नाल संबंधित होएगा। कंज्यूमशन इफेक्ट मतलब ये है कि कंज्यूमर नाल संबंधित हो सकता है कि जो कुछ कंज्यूमर है वो की कर रहा जी, कंज्यूम कर रहा कोई भी गुड्स नूं, सो उहदे नाल रिलेटेड होएगा। रेवन्यू दे विच गौरमेंट की जिहड़ी इनकम है, सो उहदे नाल संबंधित होएगा। रीडिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट की भी आप गल करांगे कि इहदे नाल भी होर किहड़े प्रभाव तुहानूं वेखण नूं मिलणगे। ते टर्म्स ऑफ ट्रेड इफेक्ट, कॉम्पीटिटिव इफेक्ट, इनकम इफेक्ट ते बैलेंस ऑफ पेमेंट इफेक्ट। सो इन्हां सारे नूं आपां वेखदे हां। सो आपां सारे नाल पहला ऑप्शन ते जांदे हां, प्रोटेक्टिव और प्रोडक्शन इफेक्ट। सो प्रोटेक्टिव आपां हुणे गल कीती सी ना भी एक टैक्स हुंदे आ, प्रोटेक्टिव टैरिफ हुंदा है। सो प्रोटेक्टिव टैरिफ ये कुछ उहदे नाल ही मिलदा जुलदा है। सो आपां तुहानूं मैं दस देना। सो सारे नाल पहला मैं तुहानूं प्रोटेक्टिव टैरिफ बारे दस दूंगा, तो इस तो बाद मैं तुहानूं डायग्राम विखाऊंगा कि डायग्राम तो किवें तुसीं इहनूं समझ सकदे हो। सो ये यही गल दसी गई है कि जो भी तुसीं इंपोज करते हो टैरिफ नूं, सो ये नाल की होएगा भी तुसीं मेनली जिहड़ी होम इंडस्ट्रीज हैगियां उहनूं तुसीं बचा रहे हो किहदे तो भी फॉरन कंपीटीशन तो। जदों तुसीं ये काम करोगे उत्थे,
ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਕਮੋਡਿਟੀ ਮੰਗਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਇੰਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲਗਾਤਾ ਹੈਵੀ ਟੈਰਿਫਸ। ਸੋ ਹੈਵੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਹੈਵੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਗੁੱਡਸ ਹੈਗੀ ਸੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਸੋ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਮਹਿੰਗੀ। ਸੋ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰਚੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਲਈ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਗੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਇਨਕਮ ਉਹ ਤਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਆਪਣੇ ਐਜ਼ ਅ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਮੋਡਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਹੋਮ ਗਰੋਨ ਕਮੋਡਿਟੀ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਹੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਮੋਡਿਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਸਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੋਮ ਜਿਹੜੀ ਹੋਮ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਇਸ ਟੈਰਿਫ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਫੋਰਨ ਫਲੋ ਆਫ ਫੋਰਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ, ਫੋਰਨ ਗੁੱਡਸ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ। ਸੋ ਮੇਨਲੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲਗਾ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੋਮ ਬੇਸਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਮੋਡਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੇਫ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਹੋਮ ਬੇਸਡ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੋ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਸੋ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰੇਗੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਟੈਰਿਫ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ ਠੀਕ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਮੋਡਿਟੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਕੰਪੀਟ ਕਰਨ ਲਈ ਰੈਡੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਔਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਇਫੈਕਟ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੋਪ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਆ ਵੇਖੋ, ਸੋ ਇਹ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਆਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਲਾਈਨ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ। ਸੋ ਮੇਨਲੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਮਾਲ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕੁਝ ਲਿਮਿਟਿਡ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਡਿਮਾਂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਆਹ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਡਿਨੋਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਆਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੀ ਤੱਕ, ਆਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੀ ਤੱਕ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਵ ਹੈ ਜੀ। ਆਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੀ ਤੱਕ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਵ ਹੈ, ਤੇ ਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਸ ਤੱਕ ਇਹ ਹੈ ਸਪਲਾਈ ਕਰਵ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਾਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, O ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ Q ਤੱਕ, O ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ Q ਤੱਕ ਇਹ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਡਾਰਕ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ O ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ Q ਤੱਕ, O ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ Q ਤੱਕ ਕੀ ਹੈ, ਹੋਪ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਖ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ। O ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ Q ਤੱਕ ਇਹ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਵੀ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋ ਕਿੰਨੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ O ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਭਗ Q1 ਤੱਕ। O ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ Q1 ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਤੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, O ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ P ਤੱਕ, O ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ P ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਫਰਕ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਾਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਟੈਰਿਫ ਅਜੇ ਕੋਈ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ P ਤੱਕ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ O ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ P ਤੱਕ, ਹਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਕਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਜੇ ਕੋਈ ਟੈਰਿਫ ਇੰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ P ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ P1 ਤੱਕ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੈਪ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ P ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ P1 ਤੱਕ ਇੰਨਾ ਕੁ ਟੈਰਿਫ ਇੰਪੋਜ਼ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਨਿਊ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆ ਗਏ ਹੁਣ। ਸੋ ਨਿਊ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, O ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ P1 ਤੱਕ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਨਿਊ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋਏਗੀ, ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ। ਕਿੰਨਾ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, Q ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ Q3 ਤੱਕ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਨਿਊ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗੀ O ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ Q3 ਤੱਕ। ਬਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ Q2 ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਨ ਗੁੱਡਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀਗੀ, ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵਧਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਫੋਰਨ ਗੁੱਡਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀਗੀ ਉਹ ਘਟ ਗਈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਸੋ Q1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖੀ ਚੱਲਿਓ ਇਹਨੂੰ। ਸੋ Q1 ਤੋਂ Q2 ਤੇ ਆਪਾਂ ਆ ਗਏ। Q1 ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ Q2 ਤੇ ਆ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀਗੀ ਕਿਹਨਾਂ ਲਈ, ਫੋਰਨ ਗੁੱਡਸ ਲਈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਘਟ ਗਈ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਵੀ F ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ E, ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਵਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ, ਇੰਪੋਜ਼ ਕਰਤਾ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਆਹ ਵੇਖ ਲਓ F ਤੋਂ E ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਘਟ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਇਨਕਮ ਵੀ ਬਣੇਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਵ ਹੈ,
ਵਰਲਡ ਸਪਲਾਈ ਕਰਵ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, P ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ PW ਤੱਕ, P ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ PW ਤੱਕ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਵ ਸੀਗੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਸਪਲਾਈ ਕਰਵ ਵਰਲਡ ਸਪਲਾਈ ਕਰਵ ਉਹ P1 ਤੇ ਆ ਗਈ, P1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ W1 ਤੱਕ। ਹੋਪਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਣੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਵੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਇਫੈਕਟ ਦੀ। ਸੋ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਇਫੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਇੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਔਨ ਅ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕਮੋਡਿਟੀ। ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕਮੋਡਿਟੀ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਹੈਜ਼ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਆਫ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਦਾ ਨੈਟ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ? ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੀਜ਼ਨ ਆ ਕਿਉਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਆਹ ਵਾਲੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੀ ਹੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਵਧਾਤੇ, ਸੋ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਦੇਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਸ ਪੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ OP, ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਕਿੰਨੇ ਦੇਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ OP1 ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਨੂੰ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਵਨਿਊ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਹੋਮ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਿੰਗ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਡਿਸਕਸ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਇਫੈਕਟ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੋਡਿਟੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਖਰੀਦਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਰਿਫ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਨ ਦੀ ਕਮੋਡਿਟੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਮੋਡਿਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਖਰੀਦਣਗੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਨ ਕਮੋਡਿਟੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਹੈ ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਾਸ। ਹੁਣ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਰੈਵਨਿਊ ਇਫੈਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸੋ ਰੈਵਨਿਊ ਇਫੈਕਟ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਨੂੰ ਰੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਹਜੇ ਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੱਸ ਦਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰੈਵਨਿਊ ਇਫੈਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਵੇਖੋ ਵੀ P ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ P1 ਤੱਕ, ਸੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੰਨਾ ਟੈਰਿਫ ਵਧਾਤਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ ਕੀ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੁਣ ਪਰ ਕਮੋਡਿਟੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ B ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ F ਤੱਕ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ B ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ F ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੰਗਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕਮੋਡਿਟੀ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਟੈਰਿਫ ਇੰਪੋਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਪਰ ਕਮੋਡਿਟੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ BFEC, ਸੋ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਜੇ ਮੈਂ ਡਾਰਕ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ ਰੈਵਨਿਊ ਜਨਰੇਟ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਆਪਣੀ ਰੈਵਨਿਊ ਇਫੈਕਟ ਦੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਫੋਰਨ ਕਮੋਡਿਟੀ ਤੇ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਹੋਏਗੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਇਨਕਮ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਵਧੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਰੀਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਇਫੈਕਟ। ਰੀਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਇਫੈਕਟ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਇੰਪੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਘਟੇਗਾ। ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਇਫੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਲਗਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਦੀ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਪੇ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ ਉਸ ਸੇਮ ਕਮੋਡਿਟੀ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਹੋਣਗੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਠੀਕ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਲਰਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਰਜਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਹੈ ਸਰਪਲਸ ਹੋਏਗਾ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਰੈਂਟ ਹੈ, ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਐਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਟੂ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਜਨਰੇਟ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਟੈਰਿਫ ਲੀਡਸ ਟੂ ਰੀਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਿਵ ਇਫੈਕਟ ਇਨ ਦਾ ਟੈਰਿਫ ਇੰਪੋਜ਼ਿੰਗ ਕੰਟਰੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਇੱਕ ਰੀਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਿਵ ਇਫੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਟੈਰਿਫ ਇੰਪੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਤੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰੀਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਇਫੈਕਟ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਇਨਕਮ ਦਾ ਤੇ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਇਨ ਦਾ ਗਿਵਨ ਕੰਟਰੀ। ਸੋ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲਾਸ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਗੇਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਟਰਮਸ ਆਫ ਟ੍ਰੇਡ ਇਫੈਕਟ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਇੱਥੇ ਇਕਨੋਮਿਸਟ ਹੋਏ ਆ ਜੀ, ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੇ ਥਿਊਰਿਸਟ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਾਡਰਨ ਇਕਨੋਮਿਸਟ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵਿਊ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਥਿਊਰਿਸਟ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਟੈਰਿਫ ਆਪਾਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਟਰਮ ਆਫ ਟ੍ਰੇਡ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੰਪਰੂਵ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਟਰਮਸ ਆਫ ਟ੍ਰੇਡ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਦਾ ਆਪਾਂ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ,
ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਟਰਮਸ ਆਫ ਟ੍ਰੇਡ ਇਫੈਕਟ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਟਰਮ ਆਫ ਟ੍ਰੇਡ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਇੰਪੋਰਟਸ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਟਰਮਸ ਆਫ ਟ੍ਰੇਡ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੋਡਿਟੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਟ ਆਪਾਂ ਭੇਜ ਘੱਟ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਐਕਸਪੋਰਟ ਘੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਟ ਇੰਪੋਰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਟਰਮਸ ਆਫ ਟ੍ਰੇਡ। ਸੋ ਇਹੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਥਿਊਰਿਸਟ ਹੋਏ ਆ, ਇਕਨੋਮਿਸਟ ਹੋਏ ਆ, ਸੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਟਰਮ ਆਫ ਟ੍ਰੇਡ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਪਰੂਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਾਡਰਨ ਥਿਊਰਿਸਟ ਹੋਏ ਆ ਸੋ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਸਟਿਟੀ ਆਫ ਡਿਮਾਂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਾਸ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਨਿਬੇੜੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਇਹਦੇ ਗੱਲ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੀ ਇਲਾਸਟਿਟੀ ਕੀ ਹੈ ਡਿਮਾਂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ 5th ਪੁਆਇੰਟ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 6th ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਇਫੈਕਟ। ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਇਫੈਕਟ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ the imposition of tariff can facilitate the growth of an infant industries। ਸੋ ਇਹ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਪੜੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਹੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਸੋ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਇਫੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਜੋ ਕੋਈ ਕਮੋਡਿਟੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗਰੋਥ ਹੋਏਗੀ ਇਨਫੈਂਟ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੀ। ਇਨਫੈਂਟ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇਨਫੈਂਟ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵਰਡ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਬੱਚਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਹਜੇ ਨਵੀਂ ਓਪਨ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਹਜੇ ਫਲਰਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਜੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਟੈਰਿਫ ਹੈ ਇਹ ਲਗਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੈਂਟ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਸੋ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੋਰਨ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮੋਡਿਟੀ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਐਸ ਟੈਰਿਫ ਮੇਕਸ ਫੋਰਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਰਿਲੇਟਿਵਲੀ ਮੋਰ ਕਾਸਟਲੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਉਹ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਖਰੀਦਣਗੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਫੈਂਟ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਫਲਰਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਇਨਫੈਂਟ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਫਾਈਂਡ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਟੂ ਗਰੋ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਸ਼ੀਲਡ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਤਾ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਤਾ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕਮੋਡਿਟੀ ਤੇ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਿਹਾਈਂਡ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਸ਼ੀਲਡ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਠੀਕ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਊਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਟ ਇਹ ਵੈਸੇ ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਸੋ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂ ਸੋ ਕਈ ਇਕਨੋਮਿਸਟ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਸੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਠੀਕ ਆ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਉਦਯੋਗ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਉਹ ਰਿਸਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸ ਹੈ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਨਕਮ ਇਫੈਕਟ ਦੀ। ਸੋ ਇਨਕਮ ਇਫੈਕਟ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਦ ਇੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਟੈਰਿਫ ਰਿਡਿਊਸ ਦ ਡਿਮਾਂਡ ਫॉर ਫੋਰਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਫੋਰਨ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਬਚ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਟੈਕਸ ਲਗਾਤਾ, ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਤੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਤਾ, ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੋਈ ਕਮੋਡਿਟੀ ਆਈ ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦਣਗੇ ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਖਰੀਦਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰੇਗੀ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹ ਹੋਮ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁੱਡਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ
ਫੋਰਨ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੀ। ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਘੱਟ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਓਵਰਆਲ ਇਨਕਮ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਪੇਮੈਂਟ ਇਫੈਕਟ। ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਪੇਮੈਂਟ ਇਫੈਕਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਇੰਪੋਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦੁਆਰਾ upon foreign products the home produced goods become relatively cheaper। ਸੋ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਪੇਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਟਰਮ ਆਫ ਟ੍ਰੇਡ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨਲੀ ਆਪਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਗੁੱਡਸ ਨੂੰ ਹੀ ਵੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਟ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਇਨਵਿਜ਼ੀਬਲ ਆਈਟਮਸ, ਠੀਕ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਟੈਰਿਫ ਇੰਪੋਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਫੋਰਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਤੇ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਹੋਰ ਸਸਤੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਓਵਰਆਲ ਸਾਰੀ ਮਿਕਸ ਜੀ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੁੱਡਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਉਹ ਚੀਪਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇੰਪੋਰਟਡ ਗੁੱਡਸ ਬਿਕਮ ਰਿਲੇਟਿਵਲੀ ਚੀਪਰ ਦੈਨ ਇੰਪੋਰਟਡ ਗੁੱਡਸ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਸਤੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਰਿਡਿਊਸ ਇੰਪੋਰਟਸ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘੱਟ ਮੰਗਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਇਨ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਪੇਮੈਂਟ ਡੈਫੀਸਿਟ। ਸੋ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਪੇਮੈਂਟ ਡੈਫੀਸਿਟ ਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਹੈ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਉਧਰੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ ਉਹ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੋ, ਐਕਸਪੋਰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਘੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਪੇਮੈਂਟ ਡੈਫੀਸਿਟ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਮ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਉਹ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਓਵਰਆਲ ਆਪਣਾ ਇਹੀ ਸੀ। ਹੋਪ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਣੀ ਆ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਝਾਵਾਂ ਤੇ ਮੇ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਪੁਆਇੰਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਰਜ ਕੰਟਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਮੈਡਮ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਟੈਂਟ ਸੀਗਾ ਮੈਮ ਉਹ ਐਕਸਪਲੇਨ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।